Dear friends, welcome. So இன்னைக்கு இதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிசைன் ஆஃப் கியர்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் என்ன பார்த்திருந்தோம்னா ஃபிளாட் பெல்ட், வி பெல்ட் அண்ட் செயின் டிரைவ்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்திருந்தோம். ஸோ இதுல என்ன பார்க்க போறோம்னா டிசைன் ஆஃப் கியர்ஸ். ஸோ கியர்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்றது அப்படின்றது பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏன் கியர்ஸ் நம்ம போனோம். ஸோ நமக்கு பெல்ட் டிரைவ்லயும் ரோப் டிரைவ்லயும் நமக்கு ஸ்லிப்பிங் அக்கர் ஆகும். ஸோ டியூ டு ஸ்லிப்பிங்னால நமக்கு வெலாசிட்டி ரேஷியோ நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். So அதனால தான் gear drive போனோம். A gear drive is also provided when the distance between the driver and the follower is very small. அதாவது distance between the pinion and the gear நமக்கு smaller இருக்கும்போது gear drive நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So gears என்ன அப்படின்னா gears are two three wheels used for transmitting motion and power from one shaft to another when the distance is near. Okay, distance நம்ம கம்மியா இருக்கும்போது power and motion transmit பண்றதுக்காக தான் gears யூஸ் பண்றோம், gear drives யூஸ் பண்றோம். So compared with belt, chain and frictional drives, gear drives are more compact. Okay, then it can operate at high speeds and can be used where precise timing is required. It is used when large power is to be transmitted. நமக்கு large power transmit பண்றதுக்கு gear drive நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So advantages of gear drives. It transmits exact velocity ratio. Velocity ratio 1:1. So exact velocity ratio நம்ம achieve பண்ண முடியும் gear drivesல. It is used to transmit larger power. It can be used for smaller center distance. Okay, it has high efficiency, it has a reliable service and it has a compact layout. Disadvantages of gear drives. So disadvantages of gear drives என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, since the manufacture of gears requires special tools and equipment, it is costlier than other drives. So gear drives நமக்கு compared to belt drive and flat drive it is costlier. The error in cutting teeth may cause vibration and noise. Okay, then it requires suitable lubricant and reliable method for proper operation of gear drives. Next classification. So classification based upon the relative position of axis of revolution. அதாவது position of axis of revolution based பண்ணி நமக்கு gears classify பண்றோம். ஒன்னு parallel axis, then intersecting axis, then non-intersecting and perpendicular axis, then non-intersecting and non-parallel axis. So parallel axisல நமக்கு மூணு type of gears இருக்கு. Spur gear, helical gear and herringbone gear. Intersecting axis நமக்கு bevel gear இருக்கு. Non intersecting and perpendicular axis நமக்கு worm gear இருக்கு. Okay, next gear for connecting parallel shaft. ரெண்டு parallel shaft கனெக்ட் பண்றதுக்கு spur gear நமக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது ரெண்டு parallel shaft ஆப்போசிட் இருக்கும்போது நமக்கு spur gear யூஸ் பண்ணலாம். So spur gear அப்படின்றதுனா teeth is parallel to the axis of rotation. இங்க gear ஓட teeth it is parallel to the axis of rotation. So இது axis of rotation, gear axis. So teeth it is parallel to the axis of rotation. Okay, it is used to transmit power from one shaft to another parallel shaft. So parallel shafts power transmit பண்றதுக்காக spur gear யூஸ் பண்ணுவோம். So அதுல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு external spur gear and internal spur gear. So இது external spur gear, இது internal spur gear. சரியா? இது external spur gear, இது internal spur gear. So external spur gearல இது pinion, இது gear. So அதே மாதிரி இது internal spur gear. Okay, so internal spur gearன்றது நமக்கு internal நமக்கு gears இதா இருக்குது. Spur gear ஓட advantages பாத்தீங்கன்னா it is simpler in construction, easy to manufacture, low cost and excellent precision rating. Disadvantages பாத்தீங்கன்னா center distance நமக்கு it is limited, high speed போகும்போது it occurs noise, நமக்கு noise and vibration நமக்கு occur ஆகும், and stress நமக்கு spur gearல நமக்கு occur ஆகும். Okay, இதெல்லாம் advantages and disadvantages of the spur gear. So applications, spur gear applications எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா clocks, watchesல, இன்னொன்னு washing machinesல, gear pumpsல, motorcyclesல என்ன பண்றோம்னா spur gears தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் helical gear. So helical gear ரெண்டு parallel shafts இது பண்றதுக்காக, இப்ப parallel shaftsல power connect பண்றதுக்காக power transmit பண்றதுக்காக நம்ம helical gear யூஸ் பண்ணுவோம். The teeth on helical gear are cut at an angle to the face of the gear. நமக்கு spur gearல teeth நமக்கு straight இருக்கும். helical gearல teeth it is cut at an angle, ஒரு angle certain angle இருக்கும். Okay, so this gradual engagement makes helical gears operate more smoothly and quietly than spur gears. So in the angle, certain angle gear teeth இருக்கனால, gear teeth இருக்கனால நமக்கு operation smoother and quieter operation இருக்கும். Okay, so இதான் helical gears. நமக்கு spur gearல straight இருக்கும். So இங்க helical gearல certain angle நமக்கு gears நமக்கு கட் ஆயிருக்கும். So அதான் helical gears. So அதோட advantages it has higher load carrying capacity, it is smoother and quieter, it has less wear and tear, constant output. Disadvantages it is costlier than spur gear,
ஸோ ஹெலிக்கல் கியர் இது போகும்போதுன்னா இட் ரெக்வயர்ஸ் த்ரஸ்ட் பேரிங், தென் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஹீட் வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஹெலிக்கல் கியர்ஸ் வந்து இருக்கும். அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஆட்டோமொபைல் கியர் பாக்ஸஸ்ல, ஃபெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரி, பிரிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரி, பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிலாம் இருந்ததுன்னா ஹெலிக்கல் கியர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் எதுனா ஹெரிங் போன் கியர்ஸ். ஸோ ஹெரிங் போன் கியர்ஸ் அப்படின்றதுனா டு அவாய்ட் ஆக்சியல் த்ரஸ்ட். ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து ஆக்சியல் த்ரஸ்ட் வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காக டூ ஆப்போசிட் ரெண்டு ஹெலிக்கல் கியர் எடுத்துட்டு அதை வந்து ஆப்போசிட்டா வந்து இது பண்றோம், மவுண்ட் பண்றோம். ஸோ அதாவது வந்து ஹெரிங் போன் கியர்ஸ், அதாவது டூ ஹெலிக்கல் கியர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட் ஹேண்ட். ஓகே, ரெண்டு ஹெலிக்கல் கியர் எடுத்துட்டு அதை ஆப்போசிட்டா வந்து மவுண்ட் பண்றதா இருந்ததுன்னா ஹெரிங் போன் கியர்ஸ். சரியா, ஹெரிங் போன் கியர்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி யூஸ்ட் ஃபார் ஹெவி மிஷினரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு தான் ஹெரிங் போன் கியர்ஸ் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். So next வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கியர் ஃபார் கனெக்டிங் இன்டர்செக்டிங் ஷாஃப்ட்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்தோம்னா கியர் ஃபார் கனெக்டிங் பேரலல் ஷாஃப்ட். ஸோ பேரலல் ஷாஃப்ட் இருந்தா ஸ்பர் கியர், ஹெலிக்கல் கியர் அண்ட் ஹெரிங் போன் கியர்ஸ் வந்து இருக்கு. இன்டர்செக்டிங் ஷாஃப்ட் ரெண்டு ஷாஃப்ட் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் இருக்கு, அது எப்படி நம்ம வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்றது அப்படின்றப்ப வந்து we are using the bevel gears. So bevel gears are used when the direction of the shaft rotation needs to be changed. So they are normally mounted on shafts that are 90 degrees apart, அதாவது பெர்பெண்டிகுலர் இருக்குது. ஸோ ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இந்த டீத் ஆஃப் தி பிவல் கியர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஆர் ஸ்பைரல் கியர் டைப்ஸ்ல வந்து நமக்கு வந்து இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஆர் ஸ்பைரல் டைப் பிவல் கியர்ஸ். ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் டைப் பிவல் கியர்ஸ். இங்க வந்து நமக்கு வந்து ஸ்பைரல் டைப் பிவல் கியர்ஸ். ஸோ இது ஒரு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன், இதோட இது வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். ஸோ ரெண்டுமே வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. சரியா, ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து பெர்பெண்டிகுலரா பவர் டிரான்ஸ்மிட், இன்டர்செக்டிங் ஷாஃப்ட்ஸ் வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கு. ஸோ இது வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல வந்து நமக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நமக்கு வந்து இன்டர்செக்டிங்கா இருக்கு. ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் நமக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ அப்படின்றப்ப வந்து நமக்கு வந்துட்டு இன்டர்செக்டிங் ஷாஃப்ட்ஸ் வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம். இங்க இருந்து ஸோ இந்த ஷாஃப்ட்ல இருந்து இந்த ஷாஃப்ட்க்கு வந்து எய்தர் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் ஆர் ஃப்ரம் பினியன், இது வந்து பினியன், இது வந்து கியர். So from gear to pinion or pinion to gear நம்ம வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்றது. ஸோ இன்டர்செக்டிங் ஷாஃப்ட்ஸ்க்கு வந்து பிவல் கியர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அதுல வந்து ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் ஸ்பைரல் இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் ஸ்பைரல் அப்படின்றது டீத் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் பிவல் கியர். இதுவே டீத் வந்து நமக்கு வந்து செட்டன் ஆங்கிள் வந்து இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்பைரல் பிவல் கியர். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ இங்க வந்து கியர்ஸ் வந்து இது ஒரு ஷாஃப்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன், இது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் நமக்கு வந்து இன்டர்செக்டிங் ஷாஃப்ட் வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்கு பிவல் கியர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, so இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா ஹை ஸ்பீட் அண்ட் லோட், it has 1:1 velocity ratio. Disadvantages வந்து complicated in design and manufacture, more precision. அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்றனா டிஃபரன்ஷியல் கியர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம், தென் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் இதுல வந்து யூஸ் பண்ணுவோம், தென் ஃபுட் கேனிங் அண்ட் ஃபுட் பேக்கேஜிங் அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் பிவல் கியர்ஸ் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நெய்தர் பேரலல் நார் இன்டர்செக்டிங் ஷாஃப்ட்ஸ். சரியா, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க கண்டிஷன்ஸ்க்குலாம் நம்ம வந்து எப்படி பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம்னா யூசிங் வார்ம் அண்ட் வார்ம் கியர். ஸோ வார்ம் கியர்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் when large gear reductions are needed. நமக்கு வந்து கியர் ரெடக்ஷன் வந்து ரொம்ப லார்ஜரா தேவைப்படுது அப்படின்றப்ப வந்து நமக்கு வந்து வார்ம் கியர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ வந்துட்டு வார்ம் அண்ட் வார்ம் கியர். ஸோ இதுல இது வந்து வார்ம், இது வந்து என்ன வார்ம் கியர். ஸோ நமக்கு வந்து கியர் ரெடக்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்ற சிச்சுவேஷன்ஸ்ல இருந்தா we are using the warm and warm gear வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். இது வந்து நெய்தர் இன்டர்செக்டிங் நான் பேரலல் அந்த மாதிரி ஷாஃப்ட்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து வார்ம் அண்ட் வார்ம் கியர் வந்து யூஸ் பண்றோம். So அதோட அட்வான்டேஜ் it has high reduction ratio, it is compact, it has a self locking feature, then effective machine, then reduce the speed and torque. Disadvantages heat at the contact band, low efficiency. இதோட manufacturing cost வந்து நமக்கு வந்து ஜாஸ்தி. It has high power losses. Applications அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா steering mechanism, conveyors, presses and forkliftsல எல்லாம் என்ன பண்றோம்னா நமக்கு வந்து என்ன பண்றோம்னா வார்ம் கியர் தான் வந்து யூஸ் பண்றோம். So next classification வந்து according to the peripheral velocity of the gears. So based upon the velocity அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா low velocity, medium velocity and high velocity. So velocity less than 3 meter per second it is termed as low velocity gears. 3 to 15 velocity வந்து நமக்கு வந்து 3 to velocity ஓட வேல்யூ வந்து 3 to 15 meter per second ஆச்சுன்னா அது வந்து நமக்கு வந்து medium velocity gears. More than 15 meter per second ஆச்சுன்னா அது வந்து high speed gears. Okay. So next according to the type of gearing. நமக்கு வந்து என்ன டைப் ஆஃப் கியரிங் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் கியரிங்கா, இன்டர்னல் கியரிங்கா இல்ல ராக் அண்ட் பினியனா. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் கியரிங்னா ரெண்டு கியர்ஸ்மே அவுட் சைட்ல இருந்து நமக்கு வந்து மெஷ் ஆக போகுது. இன்டர்னல் கியரிங்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு கியர்ஸ்மே வந்து இன்டர்னலா நமக்கு வந்து மெஷ். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் கியரிங். ரெண்டு கியர்ஸ்மே வந்து அவுட் சைடா வந்து மெஷ் ஆக போகுது. இன்டர்னல் கியரிங் அப்படின்னா ரெண்டு கியர்ஸ்மே வந்து இன்டர்னலா நமக்கு வந்து மெஷ் ஆக போகுது. ஸோ ராக் அண்ட் பினியன் அப்படின்றதுனா ரொட்டேஷனல் இதை வந்து நமக்கு வந்து லீனியரா மோஷனா வந்து கன்வெர்ட் பண்றது தான் ராக் அண்ட் பினியன் மெக்கானிசம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். So rack and pinion அப்படின்றதுனா it is used to convert rotational into linear motion. rotational motion அதாவது இது வந்து
ஸோ இது வந்து பினியனு, இது வந்து ரேக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து பினியன், இது வந்து ரேக்கு. ஸோ இது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. ரொட்டேஷனல் மோஷனை நம்ம வந்து லீனியர் மோஷனா வந்து கன்வெர்ட் பண்றோம். இங்க பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ இது வந்து பினியன், இது வந்து ரேக்கு. ஸோ இந்த இது ரொட்டேட் ஆக போகுது. ஸோ ரொட்டேஷனல் மோஷனா இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து லீனியர் மோஷனா வந்து கன்வெர்ட் பண்றோம். ஸோ இதான் வந்து ரேக் அண்ட் பினியன். இது ஸோ நமக்கு வந்து அக்கார்டிங் டு தி இது பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்துன்னா எக்ஸ்டர்னல் கியரிங், இன்டர்னல் கியரிங் அண்ட் ரேக் அண்ட் பினியன். ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் கியரிங் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது. சரியா? ஸோ இதான் வந்து பேசிக் கிளாசிபிகேஷன். சரியா? கியர்ஸோட பேசிக் கிளாசிபிகேஷன். ஸோ கியர்னா வந்து என்ன? ஸோ இந்த வீடியோல வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ கியர்னா என்ன, ஸோ கியரோட கிளாசிபிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ இன்கேஸ் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா, கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னா நீங்க வந்து என்ன மெயில் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பிடிஎஃப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்துட்டு வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்போம். ஸோ அதில் வந்து என்னன்னா நீங்க போயிட்டு வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.